حفظه عن محارم الله. وقال عليه الصلاة والسلام: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو بزرگو عزیزو، محنت ہر شخص کر رہا ہے، مگر ہر شخص اپنی محنت میں کامیاب نہیں ہے. دنیا کی چیزوں کے حاصل کرنے کے لیے جو طریقے متعین ہیں، اگر ان طریقوں میں ذرہ برابر فرق ہو جاتا ہے تو چیزوں سے وہ منافع حاصل نہیں ہوتے جو مطلوب ہیں. جب دنیا اللہ کو مبغوض ہے اور اللہ کو دنیا سے نفرت ہے، جب وہ اپنے طریقوں کے بدلنے پر حاصل نہیں کی جا سکتی، جو دین اللہ کو محبوب ہے، جو دین اللہ کو محبوب ہے، وہ دین غلط طریقوں سے حاصل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے ہدایت کے دینے کا وعدہ اپنے راستے کے جہد پر ہی کیا ہے. محنت کے صحیح غلط ہونے کا فیصلہ محنت کرنے والا نہیں کرے گا، بلکہ محنت کے صحیح غلط ہونے کا فیصلہ محنت دینے والا کرے گا. اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو اجتماعی طور پر وہ کلمہ دے کر بھیجا ہے. تمام انبیاء علیہ السلام کا مشترک کلمہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ. انبیاء علیہ السلام کی شریعتیں مختلف ہیں، لیکن کلمہ لا الہ الا اللہ یہ تمام انبیاء علیہ السلام کا مشترک ہے. ہر زمانے میں نبی قوم کے پاس قوم کے یقین اور ان کی صنعتوں اور ان کی زراعتوں اور ان کے محلات اور ان کی تجارتوں اور ان کے طریقوں کے خلاف اللہ کی ذات عالی سے ہونے کی دعوت لے کر آئے. ہر قوم نے نبی کو پاگل کہا، اپنے طریقوں سے کامیابی کا یقین قومیں رکھتی تھی، اور اللہ رب العزت اور اللہ تعالیٰ کے عوامل سے کامیابی کے یقین انبیاء علیہ السلام دلاتے تھے. اس لیے میرے دوستو عزیزو، اس محنت کا سب سے بنیادی اور اہم مقصد اپنے یقینوں کی تبدیلی ہے. اپنے یقینوں کی تبدیلی وہ دعوت کی اس محنت سے سب سے پہلے مطلوب ہے. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے تمام اللہ کے عوامر اور اس کے احکامات کے پورا ہونے کا کی جو قوت اور استعداد رکھی ہے وہ یقین میں ہی رکھی ہے. ساری بے دینی اللہ کے غیر کے تاثر کی وجہ سے ہے. اس کام کا بنیادی مقصد ہے دعوت کے ذریعے اپنے یقینوں کو بدلنا، ایک ایک ایمان والے کے پاس اس کلمے کو لے کر جانا اور دعوت کے ذریعے سے اپنے اور ساری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کے اولاً اور ساری انسانیت کے یقینوں کو اللہ کے غیر سے اللہ کی ذات عالی کی طرف پھیرنا، یہ دعوت کا سب سے اہم اور بنیادی مقصد ہے. فرماتے تھے اس کام کا کوئی نام رکھتا تو تحریک ایمان اس کا نام رکھتا. مجھے بنیادی طور پر آپ سب حضرات سے یاد کرنا ہے کہ یقین کی تبدیلی کو بھی سنت کے طریقے پر لاؤ. ایمان کا سیکھنا اس طریقے پر لاؤ جس طریقے پر صحابہ کرام نے اپنے یقینوں کو بدلا ہے. میرے دوستو عزیزو، دعوت کسی کے طریقے محنت کا نام نہیں ہے. دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے طریقے جوہد کا نام ہی دعوت ہے. جو محنت ان کی محنت کے مشابہ ہوگی وہ تو دعوت کہلائی جائے گی. جو محنت ان کے طریقے محنت کے خلاف ہوگی وہ رواجی طریقے ہیں. رواجی طریقوں سے رواج ترقی کرتا ہے، دین ترقی نہیں کرتا. اس لیے اللہ رب العزت نے ہدایت کا وعدہ اپنے راستے کے جوہد پر کیا ہے. جوہد کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے جذبے اور ان کے طریقے کا پابند ہو کر محنت کرنا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، میں محترم دوستوں بزرگوں বলেন যে প্রত্যেক মেহনত করনে वाলাই কামিয়াব হবে এমন কোনো কথা নাই. অনেক মেহনত করনে वाला কামিয়াব হয়, সফল হয়, আর অনেকে বিফল হয় তার মেহনতের মধ্যে. মানুষ দুনিয়াকে হাসিল করার জন্য বিভিন্ন রকমের মেহনত করে এবং সে বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে. এই সমস্ত উপায়ের দ্বারা কখনো সে
কামিয়াব হয়, কখনো সে সফল কাম হয় দুনিয়া কামানোর মধ্যে, কখনো সে দুনিয়া কামানোর মধ্যে বিফল হয়ে যায়। তার ওই মেহনত কার্যকর হয় না, সে কামিয়াব হইতে পারে না। অথচ এই দুনিয়া আল্লাহ তাআলার কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত। তো সবচেয়ে ঘৃণিত এই দুনিয়া, এটার মধ্যে মানুষ মেহনত করে কখনো কামিয়াব হয়, কখনো বিফল হয়। আর মেরে মোহতারাম দোস্ত, আল্লাহ তাআলার কাছে সবচেয়ে প্রিয় হল আল্লাহ পাকের দ্বীন। তো দ্বীন হাসিল হবে কিভাবে? এটার জন্য মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, নিজের ইচ্ছা মতো, নিজের মন মতো, নিজের বুদ্ধি মতো কোন মেহনত করা, এটার দ্বারা দ্বীন হাসিল হবে না। দ্বীন হাসিল করার জন্য আল্লাহ তাআলা নিজেই বলছেন যে এটার জন্য এক জুহুদ আর এক মেহনত, যে মেহনতের দ্বারা আল্লাহ তাআলা হিদায়াত দান করেন, যে মেহনতের উপরে আল্লাহ তাআলা দ্বীন আল্লাহ তাআলা দান করেন। ওই মেহনত ছাড়া আর কোন মেহনত নাই। এই মেহনত, সেই মেহনতটা কি বলেন যে হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা মোতাবেক, সাহাবাদের জজবা অনুযায়ী বলে যে যখন ওই মেহনত হবে, যে মেহনত আল্লাহ তাআলা দিয়েছেন, আল্লাহ তাআলা দান করছেন দ্বীন হাসিল করার জন্য। দ্বীন হাসিল করার জন্য মানুষ চিন্তা করে কোনো মেহনত করবে না, বরং আল্লাহ তাআলা এই দ্বীন কি মেহনতের দ্বারা আসবে এরা আল্লাহ তাআলাই ঠিক করে দিবেন, এবং আল্লাহ তাআলাই ঠিক করে দিচ্ছেন। এই জন্য মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, যুগে যুগে নবী পয়গম্বররা দুনিয়াতে আসেন এবং তাদের সকলের যে দাওয়াত ছিল, বলে যে একই দাওয়াত তাদের ছিল। সে দাওয়াত হল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, এই কলমার দাওয়াত। প্রত্যেক কওমের কাছে তাদের বিভিন্ন রকমের দুনিয়া কামাইবার বিভিন্ন পদ্ধতি তাদের কাছে, তাদের মধ্যে চালু ছিল। তারা ওই সমস্ত রাস্তায় মেহনত করে দুনিয়ার দ্বারা তাদের জিন্দেগি বানাইবার জন্য তারা চেষ্টা করতেছিল, মেহনত করতেছিল। কিন্তু সব নবীদের দাওয়াত, তাদের এই সব মেহনতের মোকাবেলা এই ছিল যে এই সমস্ত মখলুকের মধ্যে, এই সমস্ত জিনিসের মধ্যে কোনো কামিয়াবি নাই, কোনো সফলতা নাই। সফলতা তো একমাত্র আল্লাহ তাআলার হাতে, আল্লাহ তাআলাই সফল করবেন। তাই আল্লাহ তাআলার জাতের ইয়াকিন পয়দা করো, মখলুকের ইয়াকিনকে দিলের ভিতর থেকে বাহির করো। উনি বলেন যে ভাই, এই যে দাওয়াতের মেহনত, বলে যে এই দাওয়াতের মেহনত সেই মেহনত যা নবীরা দুনিয়াতে এসে এসে করছিলেন। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই মেহনতকে করছেন, এবং তিনি তারা যে মেহনতকে বাঁচাইছেন এই কলমাকে হাসিল করার জন্য। তো বলেন যে ভাই, ওই মেহনতের দ্বারাই দ্বীন মানুষের জিন্দগিতে আসবে, এই কলমা, এই ইয়াকিন দিলের মধ্যে আসবে। উনি বলেন যে ভাই, বুনিয়াদী ভাবে আমাদের এই মেহনতের আসল যে মকসদ, সেটা হলো দিলের ইয়াকিনকে পরিবর্তন করা, মখলুকের উপরে থেকে ইয়াকিন হটায়া এক আল্লাহ তাআলার জাতের উপরে ইয়াকিন পয়দা হয়ে যায়। ইয়াকিনই এমন এক শক্তি, যে শক্তি মানুষকে শরীয়তের উপরে চালায়। সব নবীদের শরীয়ত তো বিভিন্ন রকমের ছিল, প্রত্যেক নবীর শরীয়ত আলাদা আলাদা ছিল, কিন্তু তাদের কলমা এক ছিল, তাদের প্রত্যেকের কলমা এক ছিল। যে কলমার দ্বারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, এই কলমার দ্বারা দিলের ইয়াকিনকে তারা ঠিক করার জন্য মেহনত করছেন, দিলের ইয়াকিনকে পরিবর্তন করার জন্য তারা মেহনত করছেন। এই জন্য মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, বলে যে দাওয়াতের মেহনত, বলে যে এই মেহনতের দ্বারা উদ্দেশ্য হল দিলের ইয়াকিন পরিবর্তন হয়ে যায়। আর সব মেহনতকে দাওয়াত বলে না, যে কোনো মেহনতকেই দাওয়াত বলে না। দাওয়াত কাকে বলে? দাওয়াত বলে হলো হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকা মোতাবেক, সাহাবাদের তরিকা মোতাবেক, বলে যে যে মেহনত হবে সেটাকেই দাওয়াত বলে। বলে যে কোনো মেহনত হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেহনতের সঙ্গে মিল হবে, সাহাবাদের মেহনতের সঙ্গে তার মিল হবে, সেটাকেই দাওয়াতের মেহনত বলবে। এই জন্য মেরে মোহতারাম দোস্ত বুজুর্গ, বলেন যে রেওয়াজি মেহনতের দ্বারা রেওয়াজি দুনিয়াতে উন্নতি লাভ করে। আরেক হলো আমাদের মেহনতকে, দাওয়াতের মেহনতকে সুন্নতের উপরে আনতে হবে। যখন সুন্নতের উপরে আমরা এই মেহনতকে আনবো, তো এই মেহনতের দ্বারা
দিলের ইয়কিন পরিবর্তন হবে। দিলের ইয়কিন মখলুকের উপর থেকে হতে আল্লাহ পাকের জাতের উপরে ইয়কিন আসবে। আর এই ইয়কিনই এমন এক শক্তি, যে শক্তি মানুষকে আল্লাহ তাআলার হুকুমের উপরে, আল্লাহর দেওয়া শরীয়তের উপরে চলবার ইস্তেদাদ আর যোগ্যতা তার ভিতরে পয়দা